السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة وياسين بالنية أن الله يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويقص المسلمين ويرحم المؤمنين ويقضي حاجاتنا ويسر لنا والدنيا والآخرة ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، ونسأل الله تعالى أن يجعل المسجد معمورا بالخير ولنا في أفضل علينا فضلا وأحفاد النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث لنا بالحسنى بعد طول العمر في طاعة ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بلا تغن عني شفاعة شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون له فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وله فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع سر الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم يكرم سر الفاتحة يا فرج الحم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم وصلى الله الحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى يا مقاصد واغفر لنا ما هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وعلى آله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وثالثها الصبر على المكاره وهي نوعان الأول ما يحصل من الله ما يحصل بلاء من الله بلا واسطة كالأمراض والفاقات وذهاب الأموال وموت الأعزة من الأقارب والأصحاب ويحصل باطنا بترك الجزاء وهو التبرم والضجر وظاهرا بترك الشكوى إلى الخلق ولا يناقضه وصف العلة للطبيب وفيضان العين عند المصيبات. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan kita gunakan dan kita tempatkan di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala.
selalu saling mengingatkan, terutama di tempat dan saat malam yang mulia. Kita memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral ikhwan kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan memasuki wasalisuha yang ketiga. Mana yang duanya, mana yang pertamanya? Ini kok yang ketiga aja. Maksudnya sabar itu ada 4 macam. Sekarang dijelaskan yang ketiga. Kalau dijelaskan yang ketiga insya Allah kita paham. Cuman lupa yang pertama sama yang kedua. Apaan itu? Kita dah lupa yang ke satu dan yang kedua. Buat nyambung yang ketiga, sabar dibagi 4 macam. Yang pertama sabar berbuat taat. Gimana? Dibagi 2. Sabar orang berbuat taat, secara batin dia ikhlaskan semua ibadah yang dikerjakan, enggak ngerendeng. Ini ada orang salat ngerendeng, orang sedekah ngerendeng, pergi haji ngerendeng hatinya. Dibilang ikhlasilah tapi hatinya enggak ngemplong. Itu namanya kagak sabar di dalam taat. Ya. Secara zahir yaitu selalu dilakukan mudawamah. Ya, tidak terganggu dengan orang memuji ataupun tidak. Yang kedua, sabar waktu saat apa? Yaitu anil ma'asi, meninggalkan maksiat. Orang itu sabar ya, meninggalkan maksiat. Tentunya itu dapat dilakukan dengan dia menjauhkan daripada berbuat maksiat secara menyeluruh dan dia tidak melakukannya. Dan secara batin dia tidak ada pernah niat kepengen itu rencana melakukan maksiat. Yang ketiga, wasalisuha as-sabru alal makarih. Ini yang umumnya kita disabar pada bagian ketiga. Kita lupa yang tadi yang pertama, yang kedua. Boleh jadi orang sabar yang pertama, yang ketiga ini, tapi yang pertama, yang kedua belum tentu sabar. Yang ketiga alal makarih. Dalam kehidupan ini sering kita menemui hal-hal yang kita enggak sukai. Yang enggak punya duit. Enak kagak? Makarih itu yang enggak enak sama kita. Ya. Yang enggak enak, sakit enggak enak, enggak punya duit enak, orang ngeselin enggak enak. Ya. Ada dapat musibah di antara keluarga yang dekat sama kita, yang sayang sama kita mati, enggak enak. Itu namanya makarih, kita sabar. Bagaimana bentuknya? Maka dijelaskan. Ini adalah kuncinya itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya nau'ani, ada 2 macam. Sabar alal makarih, sabar menghadapi sesuatu yang kita enggak sukai. Di dalam kehidupan ini belum tentu pas semua sama kita. Kalau giliran yang kagak pas, gimana kita sikapinya? Bagaimana kita menghadapinya? Sabar, sabarnya bagaimana? Ada 2 macam. Al-awwal ma yahsul minallah. Ketahuilah, ada sesuatu yang enggak kita sukain itu emang datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Emang Allah kasih. Ya. Enggak pas semua sama kita, Allah kasih. Ada yang enggak pas sama kita, Allah uji. Ahasiban nasu ayyatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah pengen mengetahui ilmu zuhur secara zahir. Orang beriman tuh pasti ada juga diuji. Iza aradallahu bi'abdin khairan ibtalah. Jika Allah menghendaki kepada hambanya sesuatu kebaikan, malah Allah uji, pengen dilihat ini. Ada sesuatu hal yang kayak tiga sudah itu memang udah Allah tentuin. Ini macamnya supaya kita bisa membagi-bagi ini ya. Kadang-kadang kita salah nempatin, kita sakit kita salahin orang. Kita susah kita salahin orang, bukan emang Allah bikin kita. Sebab wa yassutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ini banyak kan kita enggak paham nih Al-Qur'an. Semuanya kadang-kadang di antara mereka tuh ada yang diluaskan rezekinya, ada yang disempitin. Orang itu bukan karena dia rajin, dia pintar, rezekinya banyak.
Kalau dia malas, dia susah, dia bodoh, dia sedikit. Berapa banyak orang yang bodoh, nulis aja kagak bisa, tapi duitnya banyak. Sampai-sampai kita ketemu, nggak pantas banget tuh dia kaya. Ntar kita ketemu lagi, nggak pantas banget dia susah. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang melakukan hal itu minallahi taala. Bila wisitatin, tanpa adanya perantara. Kal amrad, sebagaimana penyakit. Ya. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, "Fa idza maridtu wa huwa yashfin, innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Hanya yang pantas aku mengadu hanya kepada Allah tentang kegelisahanku, cemasanku dan kesedihanku. Fa idza maridtu wa huwa yashfin. Apabila Allah bikin sakit aku, maka Allah lah yang menyembuhkan itu penyakit. Kal amrad wal faqat, miskin, susah, faqat itu bakat susah, ya. Atau ahad, wabil urah al afat, al fakru wal hajah, ya, yang kaya, yang miskin, kal amran. Atau wazi'ah bil amwi, bangkrut, harta kita hilang, kita habis. Wa mautil aizza, contohnya nih, kematian daripada seorang yang kita muliakan, dari kerabat kita, minal aqarib atau sahabat wal ashab. Bagaimana kalau kita ini sakit? Itu emang sakit datangnya dari Allah. Kita susah, nggak punya duit. Apalagi sekarang ini. Jangan sangka boleh saja betul pemerintah manusia itu ngatur. Sekarang dikatakan ya dihentikan semua dengan aktivitas semalam kerjaan, usaha. Tapi kalau rezeki Allah itu jalan terus. Pada waktu saat dibukakan seluas-luasnya pintu rezeki oleh pemerintah, tapi berapa banyak mereka dalam kesulitan, nggak punya apa-apa. Ada pepatah mengatakan, ada nelayan mati karena kehausan. Padahal nelayan itu tinggalnya di sekitar air, matinya kehausan. Ada ayam, ada itik mati di lumbung padi, padahal itu adalah makanan pokoknya. Berapa banyak orang yang fakir, orang yang miskin di tengah-tengah kota besar, di tengah-tengah pasar, padahal itu tempat perputaran ekonomi. Mengalirnya, masuk dan keluarnya itu uang. Sekali lagi, sakit, susah, duit kita hilang, bangkrut, kematian seseorang yang dekat sama kita, harus kita sabar. Sabarnya gimana? Wa yasulu, dikatakan orang itu sabar menghadapi ini, yaitu batinan, dari segi batinnya dan zahir, kelihatan ekspresinya. Pada waktu saat kejadian dia sakit, pada waktu saat kejadian dia susah, yang enggak disukai, pada waktu saat kematian orang yang dekat dengannya, maka dia bersabar secara batin. Hatinya itu selalu bagaimana? Bitarkil jaza, tidak dia kaget, tidak dia gelisah. Tidak dia gelisah, bitarkil jaza wa huwa at-tabarrum wad dojar, tuh tabarrum dengan dojar sama gelisah, goncang, depresi. Ada orang ya pas waktu saat mati seseorang, ada orang bandanya tuh hilang langsung stres, bengong aja. Kenapa? HP gue hilang. Itu batinnya. Ngomong kagak, jangan bengong aja kayak orang hilang ingatan. Allah ambil. Saat Allah titipkan kepada kita nih rezeki, saat Allah titipkan kepada kita kesehatan, Allah ambil lagi, pengen dilihat ini reaksinya. Kaget, gelisah, dojar, itu batin. Secara batinnya itu enggak nerima semuanya itu. Kok kenapa saya sakit, kok kenapa saya susah, kok kenapa harta saya hilang, kok kenapa dia mati. Bapak jangan mati Bapak, kalau mati saya ikut. Pengen ikut mati temennya. Apalagi lagi kasmaran, pengantin baru, sedang dicintai, sedang sayangnya suami istri kepada suaminya, ya. Setelah itu mati salah satunya, langsung bengong aja. Akhirnya bunuh diri. Gimana bunuh diri? Di jalan ke pasar Minggu, ya. Pengen bunuh diri, tabrak sama kereta api, langsung berbaring di rel kereta api. Orang di sekitarnya menyaksikan, tidak menghiraukan dia tidur di rel kereta api. Kenapa? Dia tahu
keretanya nggak lewat situ karena rel ganda. Akhirnya malu sendiri, ya gagal. Ada orang nama baygon mau mati, lah itu karena ini salah satu terjadi padanya anil makarih. Secara zohirnya, kalau zohirnya kita sakit, kita susah, ya. Nah kita kehilangan harta atau kita kematian seseorang musibah, secara zahir dikatakan sabar, yaitu bitakri syakwa, enggak ngadu, enggak ngeluh sama orang. Secara zahir, ya ekspresi daripada zahirnya dia enggak ngeluh, enggak mengadu ilal khalqi, kepada makhluk. Itu yang dikatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Yang kalau yang pantas kita ngadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya urusan sama si A, lantas perkara kita dilaluin si B, ini si A pasti marah. Ini Allah punya urusan sama kita. Allah bikin sakit, Allah bikin susah, Allah turunin bala. Kita ngadu manusia, Allah tambah kesel. Ini orang gak sabar. Diduakan Allah Subhanahu wa taala. Diam aja. Dia berarti bukan tidak berbuat. Ada caranya Allah Subhanahu wa taala ilal khalqi. Wala yunaqiduhu wasful illah litabib. Dan jangan menentang, mensifati dari penyakit itu kepada dokter. Ini gara-gara dokter nih malpraktek nih, gara dokter nih salah obat, gara-gara nih dokter nggak ngobatin saya datang kagak dimasukin ruang ICU. Nggak ada, emang udah ajalnya begitu sudah sampai. Ini banyak hal-hal yang kejadian yang baru banyak. Saya punya teman sehat, kan lagi nggak enak badan, dia berobat di alternatif. Pas waktu saat baru berbaring, ini yang ngobatin masuk ke dalam, dilihat udah nggak napasnya, udah meninggal. Nggak bisa disalahin. Ada dia mau berobat, pas waktu saat ada aja halangannya. Di sana nggak diterima, di sini nggak diterima, rumah sakit itu kurang ajar, saya nggak diterima. Emang kalau bikin ajalnya begitu tuh sampainya tuh, ya. Dan seterusnya. Secara zahir la yukani wasful illah, dia tidak menentang atau wasful illah li tabib wa faidanil ain, dan berlinang dia punya air matanya tuh menangis terus menerus endal musibah, waktu saat musibah. Kalau orang sedih sebatas normal nggak apa-apa, jangan kau lakukan sebagaimana kelakuan orang jahiliyah. Tuh kalau orang jahiliyah kalau mendapatkan hal seperti ini nih, bagaimana? Wasyakal juyub, mereka meratap merona sambil merobek-robek nih syakal juyub, dia punya rambutnya dijambak, dia berguling-guling di debu. Wow, teriak-teriak. Itu namanya orang gak sabar. Itu kelakuan orang jahiliyah. Ya bukan lantas kita sabar, orang yang dekat sama kita itu mati ya kita sedih, boleh kita doain, jangan nangis 2 hari 2 malam gak makan gak minum. Ya Allah, ini karena suaminya meninggal atau karena istrinya meninggal, dibengong aja di kamar. Datang lagi, nangis lagi. Udah diam, udah ditenangin sama teman, sama saudaranya, sama keluarganya, udah tenang. Saudara yang jauh datang lagi, pas datang, abang, dia nangis, nangis lagi. Padahal udah berhenti. Pernah gak lihat Pak Hero begitu? Dia udah berhenti nangis karena saudaranya yang jauh baru datang. Abang, kenapa abang nggak kasih tahu abang sakit? Sabar ya Pak. Sama istrinya, nangis lagi. Tadi udah diam. Ya Allah, jadi orang repot ngurusin ini bukan jenazah. Itu nggak boleh, dosa itu tandanya nggak sabar. Mau nangis 2 hari 2 malam, mau nangis sebulan tuh nggak bakalan hidup lagi. Di situ nih seorang hamba harus ingat sama Allah, harus nyambung dia punya iman. Itu di kerambah jenazah kan ada tulisannya, kullu nafsin zaikatul maut. Ini kalau yang dia nangis sambil seduh berteriak-teriak, sama aja dia ajal, nggak dia mau ngatur. Kalau bisa jangan mati. Ya kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang nyawa itu mati. Tadi sore baca ayat Al-Quran nggak baca? Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian
Summa yukhrijukum tiflan, maknanya tiflan atfalan, mulai dari bayi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan kalian sampai di antara kalian litablugu asyuddakum. Ada yang sampaikan mereka sampai tua, ada yang sampai belum waktunya tua udah mati. Itu Allah Subhanahu wa taala ajalan muakkata, waktu yang telah Allah tentukan. Itu Syarifuddin Bang Arif subuhnya masih jadi imam, ngimamin salat subuh di Darut Taqwa. Paginya masih ikhtiar biasa jual sebagai orang tuanya itu, jual nasi ulam segala macam. Meninggal, wafat, dan banyak lagi yang lain. Padahal umurnya belum sampai 60 tahun, 70 tahun rata-ratanya daripada umat Nabi SAW. Jadi kalau dikatakan kalau waktu lagi susah, ini nggak kelihatan, kan rugi 2 kali. Coba kita nggak punya duit, kita nangis. Nggak punya duit aja udah sakit, nggak enak, nangis berhari-hari, sakit lagi 2 kali itu penyakitnya. Lah kita lagi susah, kita ngadu sama orang. Kalau orang nolongin, kalau kagak, ya lo lagi susah, aku juga susah. Lo kemarin ngadu doang sama gua, kan jadi tambah enak kita. Yang ini aja masalah belum selesai. Kita ngadu, dia nggak nerima, nggak bantuin kita, 2 kali lagi sakit kagak. Itulah yang namanya makhluk. Kalau kita bersandaran kepada manusia, manusia yang lemah, kita harus bersandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi Allah Subhanahu wa taala tempat bersandar, tempat mengadu kita, tempat berbaling. La malja'a wa la manja illa ilallah. Tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Pengaduan kita lagi sulit, ya Allah. Kalau orang yang pintar, kalau orang yang cerdas, pada waktu saat mendapatkan kesulitan itu akan nikmat. Di sini akan mengukur daripada keimanan kita, kecintaan kepada Allah. Apabila yang melakukan sangka kasih, yang kita cintai apapun itu bentuknya, maka tidak pernah kita peduli. Anak ya semata wayang atu-atunya kita sedang sayang-sayangnya, umur 1 tahun 2 tahun, kita nggak peduli apapun yang dilakukan. Sedang kita timbang, kita sedang panggung, maka dia pup, dia buang air. Disakitin kita sebenarnya itu, buang kotoran di badan kita. Marah kagak? Dibanting tuh anak itu, dicekek. Kagak. Kenapa? Karena yang melakukan adalah orang yang dicintai. Semuanya tadi kejadian itu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bikin sakit, bikin. Nabi Ayub alaihi salam pada waktu saat salah satu istrinya yang setia mendampinginya, adakah engkau berdoa? Engkau adalah seorang nabi dan rasul. Setelah penyakitnya yang dideritanya ini 16 tahun lamanya, kau memohon kepada Allah dan berdoa. Doa seorang nabi dan rasul mustajab, minta disembuhkan penyakit engkau oleh Allah. Maka dia tanya, berapa lama nikmat sehat yang Allah berikan kepadaku? Dihitung oleh istrinya, 30 tahun lebih. Berapa lama penyakitnya? 16, baru separuhnya. Enggak pantas aku mengadu, sebab nikmat yang lebih banyak yang Allah berikan kepada kita dibandingkan itu ujian yang Allah berikan kepadaku. Lihat, senang. Nah kalau orang itu meronta, meratap segala macam itu sama aja, dia itu benci sama Allah. Ada salah satu doa sekembalinya baginda sallallahu alaihi wasallam, ini selalu ingat betapa berat ujiannya. Orang-orang Taif itu menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan mulut, dengan cacian makinya, bukan dengan perbuatan, bahkan mereka melempari, bahkan mereka mengganggu dengan segala hal. Selain baginda sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk Allah berikan hidayat karena mereka tidak mengetahui. Selanjutnya salah satu doa yang sekian panjang baginda sallallahu alaihi wasallam baca, ya Allah, illam takun alayya wabalun ghadabun fala ubali.
Jika semuanya itu yang mereka lakukan, engkau enggak murka, engkau enggak marah, engkau ridho kepadaku, maka aku enggak peduli. Boleh mereka benci, boleh mereka menyakiti, tapi kau ridho, maka aku enggak peduli. Enggak apa-apa saya sakit, enggak apa-apa saya susah, asal engkau ridho ya Allah, maka semuanya akan hilang. Akan hilang. Sering saya ketemui dan menyaksikan langsung para solehin, orang-orang yang sabar di dalam makarih. Maka ditanya waktu saat menjenguk beliau dalam keadaan sakit nih orang soleh, dokter menjelaskan, dan dokter keheran-heranan atas penyakitnya. Maka dijelaskan kepada keluarga, termasuk saya dengar, penyakit yang dirasakan dan dideritanya ini seseorang orang soleh, ya, ini rasa sakitnya bagaikan tulang itu diremes-remes. Tapi kalau waktu saat kita menyaksikan kumpul penuh dengan senyum, nampak tidak gelisah, nampak nggak sakit, nampak senang dia menikmati dengan penyakitnya. Ustadz Amin pernah nggak waktu saat awal-awal dicubit sama istrinya? Dicubit atau di mana karena wah ditampar, didorong itu, marah nggak? Neng, dicubit nggak sakit sama orang yang kita cintai, malah senang. Yang ini dong cubit lagi, minta yang di kiri dicubit, pengen yang kanan, yang ini nih yang kanan, ini bawah, ke bawahan sedikit cubit, minta dicubit semuanya. Ya Allah, baru Allah cubit sedikit, ya, baru Allah jewer sedikit udah ada ngeluh. Ya ini kata Allah, nih bocah nih orang udah ketaker. Kalau apa yang mereka lakukan itu begitu jahatnya, begitu kejamnya dan begitu bencinya, engkau ridho, fala ubali, maka aku nggak peduli. Nikmat, senang. Makanya kalau orang mukmin tuh hidup nggak pernah susah. Susahnya aja senang. Makarih, maksudnya makarih itu susah. Susah karena sakit, susah nggak karena punya duit, susah banyak orang ngeselin, ya, susah karena ada kematian musibah, nggak ada. Ya contohnya kalau kita duit hilang, apalagi hilang itu di tempat yang umum, yang nggak mungkin kita cari di pasar tempat orang banyak, yang kalau kita cari nggak bakal ketemu. Kita sedih sama nggak sedih sama, kita sedih nggak ketemu, kita nggak sedih juga nggak ketemu, kita ikhlas juga. Ya mungkin cara Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Lah Allah yang ngasih, waktu saat datang rezekinya saja dengan mudah kita tidak pernah masalahkan, tapi waktu saat perginya tuh rezeki dengan mudah kita permasalahkan. Sekali lagi, waktu saat datangnya rezeki dengan cara mudah tanpa bersusah payah kita tidak pernah masalahkan. Saya nggak terima ya Allah, kok gampang banget nyari duit. Orang nyari duit sekarang aja ini 100.000 dari pagi sore itu harus kerja. Tiba-tiba saya dapat uang 1 juta ini tanpa susah payah, nggak mau ya Allah, apa-apaan ini. Pada waktu saat Allah ambil dengan mudahnya, kok kita nggak terima? Aduh, gue lagi sial nih, ngadu sama orang, duit gue hilang, padahal udah 2 tahun yang lalu, sial ngomong, sial mulu. Bener jadi sial. Wa ana inda dzanni abdi bih. Ini dunia nih jadi rancu nih, jadi payah kita ikut-ikutan, nggak punya prinsip, nggak punya pegangan, nggak kita kembali kepada Allah, nggak ingat kepada Allah. Kita jangan lupa ini semua yang punya ngatur, ya. Apalagi saat seperti ini, adanya pandemi, adanya wabah, itu Allah yang ngatur. Secara syariat kita ikuti protokol dan segala macam ketentuan-ketentuan hidup, tapi hakikatnya sama Allah, biar tenang. Ya, kalau yang namanya musibah, ya musibah, yang datang, ya kagak. Secara zahir enggak kelihatan tuh, matanya bengol, bahasanya bengol, faidanul ain indal musibah, nangis melulu, keluar air mata. Kan aneh, orang miskin susah nangis, sakit nangis, ada yang mati musibah nangis. Dia tidak pernah nangis kalau dia tidak meninggalkan kewajiban. Dia tidak pernah menangis bagaimana menangiskannya ia nanti waktu sakratil maut. Dia tidak pernah menangis takut kepada Allah apakah mampu menjawab soal munkar dan nakir di alam barzah, di kubur nanti, pada waktu saat ditinggalkan oleh keluarganya.
enggak pernah menangisi dosa-dosanya yang belum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah menangis bahwa dia jauh dengan Allah dan Rasulnya. Wa bainalina na'am yunakiduhu yunakilatmul hudud wasyakul jubnu, ada di bawahnya nih. Tadi sudah jelaskan. Na'am, kalau dia ungkapkan munakodahnya itu yaitu menentangnya dengan latmul hudud, dengan menampar pipinya. Orang kadang-kadang membenturkan kepalanya, menampar pipinya, ya, memukul badannya atau merobek pakaiannya, menjambak rambutnya, wasyakal joyob waniyahaya, berteriak-teriak, Bapak belum mati, masih hidup. Udah mati. Wah, Bapak. Ya, kalau seorang istri, suaminya yang sayang, suaminya yang perhatian, yang cinta, luar biasa, anak-anaknya masih kecil, suaminya meninggal, dia menangis. Bapak, tidak kutemui seorang suami yang baik sepertimu. Engkau perhatian, engkau sangat sayang. Kenapa kau mendahului kami? Kami masih butuh bantuanmu, kami butuh sandaranmu. Pada waktu saat nangis tidak henti, bahkan orang di sekitarnya pun menghentikannya dengan berkata, sabar, udah sabar, terima. Ini tetap aja dia nangis, tetap aja dia sedih. Tapi cukup ada seorang wanita yang datang bawa anak, dia langsung sedihnya terhenti. Tiba-tiba ada seorang wanita datang menangis di depan suaminya itu. Ibu kenapa menangis? Ini suami saya, dasar laki kurang ajar. Berhenti nangisnya tuh. Tadi dipuji, tuh namanya yang itu. Ya Allah, ini kan kagak apa. Walaupun seperti cerita seperti ini, tapi itulah nyatanya. Tadi dia nangis, dia sayang. Kok ada sesuatu sabab urusan dunia? Padahal ketentuan anak, kok jadi berhenti itu nangis? Harusnya nangis terus. Makanya nggak boleh nangis begitu. Ya. Kalau kita cinta, kita suka kepada sesuatu urusan dunia, silakan. Karena itu adalah nikmat Allah. Cuman biasa-biasa saja. Dan kalau kita nggak suka, jangan keterlaluan ngadu kemana-mana. Kayaknya dia doang yang paling susah hidupnya. Jangan. Ahbib habibaka ya haunamma asai akuna bagidaka haunamma wabgid bagidaka haunamma asa bagidaka yauman ma. Sukailah, cintailah sesuatu, tapi jangan keterlaluan. Mungkin sesuatu yang kau suka itu nanti yang kau paling benci. Apabila kau membenci sesuatu, biasa-biasa aja, jangan keterlaluan ngadu ke sana kemari. Mungkin itu akan menjadi sesuatu yang kau sukai. Ini mesti gua kesel si besanan. Nah lo mentok dah lo, mau dikata apa? Tadinya dia benci banget sama keluarga ini, enggak taunya besanan. Gua kalau usaha itu kagak mau, di besok dagang itu. Nah lo, kalau kita nggak suka ya udah nggak suka, biar aja. Kalau Nabi kagak suka makan, nggak diomongin, udah ditinggalin aja. Nah begitu juga, nggak semua kalau kita mau di masyarakat ini orang semua yang pas sama kita. Kalau yang nggak pas sudah diam aja, kan banyak yang pas. Nggak semua yang nggak pas sama kita nggak baik, belum tentu itu kadang-kadang baik. Saya tanya sekarang, nih semuanya nih, seumpamanya di masjid ini dikasih duren nih, duren petruk, duren montong, duren yang enak-enak, disuruh kumpul, suruh makan, apakah semuanya makan? Semuanya makan nggak? Belum tentu, ada yang kagak makan. Ini apakah makanannya yang kagak enak apa orangnya? Ya jadi jangan ngejek itu duren, belum tentu kagak dimakan sama si fulan berarti duren kagak enak. Duren itu enak. Begitu juga kalau ada orang kita benci, jangan benci dia. Belum tentu dia tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia mulia di hadapan Allah. Ya. Apa yang kita nggak sukai kadang-kadang mulia di hadapan Allah. Jadi diam aja, tenang aja. Sabar, perhatikanlah, sibukkanlah. Fal yastaqil bi nafsik. Hendaklah kita sibukkan apa yang maslahat buat diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita.
dan membukakan hati kita. Semoga Allah berikan kesabaran indal musibah, indal makarih. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa'fana ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.